सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइनस दे नाल। लोक सभा विच भगवंत मान के भाषण दौरान सियासी ड्रामा, मान नूं करीब तो सुंघ के निकलते रहे बीजेपी सांसद। वड्डा सवाल कि नशे विच सन मान। 1984 सिख कतलेआम मामले बारे जस्टिस NS ढींगरा की अगवाई वाली SIT ने सुप्रीम कोर्ट नूं सील बंद लिफाफे च सौंपी रिपोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते बाद करेगा विचार। 186 केसां नूं CBI ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਠਨ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਮੇਲ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼। पंजाब ਨੂੰ GST ना मिलन दे प्रताप सिंह बाजवा के दोषां ने सूबे की सियासत पखाई। परमिंदर सिंह ढींडसा ने कहा पंजाब की आमदन में कमी आई है पर GST ना मिलना इसका कोई कारण नहीं। ढींडसा ने कहा सुनील जाखड़ पहला अपनी सरकार खिलाफ धरना देन फिर केंद्र बारे सोचण। ते अकाली आगुआं दे शब्दी वार दा बीबी पट्ठल ने दिता मोड़वा जवाब। सूबे अंदर गैंगस्टर कल्चर ते नशा अकाली दल दी देन। परमिंदर ढींडसा दे मसेरा भरा चैरी ते लगाए गुंडागर्दी करन दे दोष। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। हैदराबाद विच एक वैटरनरी महिला डॉक्टर नाल गैंगरेप करन तो बाद उसका कतल कर लाश नूं साड़ दिता गया। पुलिस ने इस मामले में 4 व्यक्तियों नूं गिरफ्तार किया है। फड़े गए बंदियां विच लॉरी ड्राइवर, उसका क्लीनर ते 2 होर जने शामिल ने। इस घटना की सूचना एक किसान ने पुलिस नूं दित्ती। हैदराबाद नेड़े बुधवार की रात तो लापता हुई 26 साला वैटरनरी फीमेल डॉक्टर की लाश वीरवार सवेरे बुरी तरह सड़ी हुई मिली। प्रियंका रेड्डी नाम की इस महिला डॉक्टर की झुलसी हुई लाश रंगारैंदी जिले के शादनगर कस्बे नेड़े चट्टानपल्ली पुल ते मिली। इस संबंधी डॉक्टर की स्कूटी उत्ते जा रही CCTV कैमरे की फुटेज भी मिली है। तेलंगाना के शादनगर विच अपने घर तो हस्पताल जा रही महिला डॉक्टर की स्कूटी पैंचर हो गई सी। उत्थों ही महिला डॉक्टर लापता हो गई। डॉक्टर ने आखिरी बार सवेरे 9:15 बजे अपनी भैन नाल फोन राही गल कीती ते दस्सिया कि किसी ने पंचर नूं ठीक करन लई सहायता की पेशकश की है। मृतक की भैन ने दस्सिया कि उसने अपनी भैन नूं नेड़े दे टोल गेट ते इंतजार करन लई कहा क्योंकि उसने दस्सिया सी कि जिथे वो है उत्थे नेड़े ही लोडिंग ट्रक ते अणपछाते लोग ने। अजिही स्थिति विच उसनूं डर लग रहा है। भैन ने कहा कि उसने प्रियंका नूं स्कूटी नूं भी उत्थे छड़ जाण लई कहा सी पर जदों वो थोड़ी देर बाद उसनूं फोन कर रही सी तां फोन बंद आ रहा सी। इस तो बाद वीरवार नूं शादीनगर तो 30 किलोमीटर दूर एक अंडर ब्रिज दे हेठां महिला वैटरनरी डॉक्टर की लाश बुरी तरह सड़ी मिली। उसके परिवारक मैंबरां ने उसकी पछाण गले विच पाए एक लॉकेट की मदद नाल कीती। पोस्टमार्टम तो बाद लाश परिवार वालियां नूं सौंप दित्ती गई है। लोक सभा विच बीते दिन आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के भाषण दौरान अजीबो-गरीब तस्वीर देखने को मिली। दरअसल जब मान संसद विच बोल रहे सन तां बीजेपी सांसद बृजभूषण उन्हां दे नेड़े आके सुंघदे नजर आए। हालांकि मान अपने अंदाज विच बीजेपी ते हमला बोलते रहे। की पढ़ाई जो है वो ऐसी कर दी अरविंद केजरीवाल ने कि एक जज का बेटा, एक DC का बेटा और एक रिक्शे वाले का बेटा एक बेंच पर बैठकर तीनों पढ़ते हैं। तीनों एक बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं जी ये हो गया। सर इनको इसका मतलब इनको जानकारी नहीं है। इसका मतलब इनको जानकारी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने वो काम कर दिया जो इनको पता ही नहीं। हाँ, दुख बहुत है अभी इनको। दुख बहुत है भाई, दुख है क्योंकि वो दिल्ली नहीं जाएगी। अगली बार भी दिल्ली जीत रहे हम तो क्या करें फिर। अब देखो ये मेरी कर रहे हैं। दिल्ली इनकी नहीं है। दिल्ली अब इनकी नहीं है। 1984 सिख दंगिਆਂ ਦੇ मामले ਵਿੱਚ शुक्रवार ਨੂੰ सुप्रीम कोर्ट ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। इस दौरान अदालत ने कहा कि जस्टिस शिव नारायण ढींगरा की अगवाई हेठ विशेष जांच टीम वालों 1984 के सिख दंगा केसां दे संबंधी रिपोर्ट शुक्रवार ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 186 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ CBI ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ SIT ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ या फिर नहीं। दस देइए कि SN ढींगरा की अगवाई वाली SIT पहला ही यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप चुकी है। इस विच 186 केस
ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1984 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ बनाया गया ਸੀ। 84 के सिखों के कत्लेआम के मामले में जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई एसआईटी बनाई थी। जस्टिस ढींगरा उस एसआईटी को हेड कर रहे हैं। उस एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी है और आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो एसआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है एक सील्ड कवर में। अब सुप्रीम कोर्ट उस एसआईटी की रिपोर्ट को एग्जामिन करेंगे और उसके बाद जो जो उन्होंने रिकमेंड किया है उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है, उसके लिए 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये केस रखा हुआ है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसआईटी अपॉइंट की थी 2015 में, उस एसआईटी ने 186 केस बंद कर दिए थे। जब वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई कि वो 186 केस बंद किए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सुपरवाइजरी कमेटी अपॉइंट की। उस कमेटी ने ये कहा कि ये 186 केस जो बंद किए हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस एसआईटी को केस वापस भेजने की बजाय एक नई एसआईटी अपॉइंट की जिसके हेड थे जस्टिस ढींगरा, और आज वो रिपोर्ट उनकी सबमिट हुई है। अब 2 हफ्ते के बाद ये पता चलेगा कि कमेटी की रिपोर्ट क्या है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक्शन क्या लेती है। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 35,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ 4100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਫੇਲਿਅਰਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 2019 ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 1 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ 15 ਲੱਖ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने
ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 9 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਔਰ ਆਪਸਦਾਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਯੋਜਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਨਾਗੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰੀਆ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਰੈਕਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਡਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ IPL ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ 1000 ਤੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਲੀਗ ਚਲਾਉਣੀ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ? ਜੱਗੂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੰਨੂ ਔਰ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਉਹਨੇ ਚ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ the accomplices of Jaggu Bhagwanpuria, namely Kamal of village Sukha Raju Gurdaspur are in New Zealand and Jaggu Bhagwanpuria running this racket through this person। ਆਓ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਇਹ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਬੱਬੂ ਸੁੱਖਾ ਰਾਜੂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ 30 ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ 40-50 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਬੱਬੂ ਸੁੱਖਾ ਰਾਜੂ, ਇਹਦਾ ਨੈਫਿਊ ਕਮਲ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨ ਜੱਟ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੱਫੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਚੱਲਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ he also says he has political leaders with him। ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਦਲੇਰੀ ਫੜੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Guru Palace presents Shagun Banquet. Exclusive features: wedding party hall with decent seating capacity, spacious parking, lavishly designed interiors with traditional touch, mini hall for corporate and small functions, best in-house catering. Shagun for all occasions. Call 732-398
9022. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਚੈਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਤੇ ਚੈਰੀ ਹੀ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੜਨ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਕੱਚੇ ਚਿੱਟੇ ਬੋਲ ਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੀ ਤੁਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਵਾਂ, ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਆਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਫਲਾਣੀ ਸਰਕਾਰ। ਚਿੱਟਾ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੰਨਾ ਫਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਾਪੂਲਰ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ, ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕੰਮ, ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਣਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਠਾਉਣ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਪੰਡਾਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 45 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਮਾਨ ਵਿਖਰਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 500 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ JCB ਲੈ ਸੋ ਟੋਏ ਪਾਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ। 5-5 ਫੁੱਟ 10-10 ਫੁੱਟ ਕਈ ਥਾਂ ਘਰ ਛੋੜੇ ਨੇ, ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਨ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਾਲਿਆਂ, ਇਹ ਡਰੈਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੁਲੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋਏ। ਇਹ 40 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 30 ਭਾਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁੱਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੰਘ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿੱਲ ਕਾਂਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਣਕ ਜਿਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਤਰੇਨਵਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। जी श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी जिहड़ी संदेश है, प्यार ते संदेश, प्यार दी संदेश, शांति दी संदेश लेके मैं लुधियाना सुधार कर विच पहुँच के सारे बंधुओं नूं कहा कि प्यार नाल शांति नाल रहन दा संदेश पहुँचा के आया जी। की गलबात हुई अंदर किवें दा रिस्पॉन्स बहुत वधिया कमाल दे ने, सारे दे सारे सुधरना चाहुंदे ने, सारे बाहर आके समाज नूं सुधारना चाहुंदे ने। हर एक भगती नाल दे पाठ करते ने, पूजा करते ने। अंदर देख के मैं वेख्या 3 गुरुद्वारा साहब ने, 3 मंदिर ने, मस्जिद ने, कमाल है। लुधियाना सुधारकर सेंट्रल जेल द बेस्ट। मैं हर जेल विच गया पर ये कमाल है, सारे पाठ करते ने, चंगे इंसान ने सारे।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਡੋਲੀ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਮਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਪਿੰਡ ਠੂਠੀਆਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਬਰਾਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਏ। ਕਰੀਬ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕੋਈ ਨਵਵਿਆਹੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਲਿਸ ehrar ਇਸਲਾਮ ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਐਂਟੀ ਇਸਲਾਮ ਸੰਸਥਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਰਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਹੈ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਖਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ UNH ਔਰ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗੇਟ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। 3 ਵਜੇ ਆਟੋ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਟੀਚਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ? ਦੇਖੋ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਟੀਚਰ ਤਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਆਟੋ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਫੀਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ 1945 ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ 1945 ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗ ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ 1945 ਅਨੁਸਾਰ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। जो केंद्र की सरकार ने जो प्रपोज अमेंडमेंट के शेड्यूल के राही फार्मासिस्टां का जो क्वालीफाइड फार्मासिस्ट है जिन्होंने मैडिसन के लिए
ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੋਜ਼ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਡਿਸਪੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮਾਨ? 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ NS ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ SIT ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰ। 186 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ CBI ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਠਨ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਮੇਲ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ GST ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪਖਾਈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ GST ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਬੀਬੀ ਪੱਠਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਣ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਮਸੇਰਾ ਭਰਾ ਚੈਰੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।